ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਰਾਤਾ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਸਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाह-र-रहमान-र-रहीम। नाज़रीन, तुहाडी खिदमत च हाज़िर है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABIG TV की तरफों, और मैं अज मौजूद हाँ जी लाहौर, और मेरे नाल ने साडे बहुत ही स्टेज दे साडे मोस्ट सीनियर आपी रखसाना। ये पूरी फील्ड च इन्हों आपी के नाँ तो जानिया जाता है, और एक अरसे दराज तो काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के तीनों शोबियां च इन्होंने बड़े बड़े अच्छे करैक्टर जिहड़े ने कीते, और एक अरसे तो पाकिस्तान शोबिज़ नाल वाबस्ता ने, फिल्म TV और स्टेज तो शायद रेडियो भी किया होगा, मैनूं पता नहीं, लेकिन इन्हां नाल गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल ने तुहाडे? अल्लाह दा बड़ा करम। तुहाडी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। चलो माशाअल्लाह। अच्छा, साडे नाज़रीन नूं ये दसो कि कितनी देर हो गई तुहानूं शोबिज़ नाल वाबस्तगी? जी 1990 तो मैं स्टार्ट लिया सी PTV तो। नीले हाथ सीरीयल बन रहा सी मियाँ अजीम साहब का, तो उहदे तो स्टार्ट लिया। उस तो बाद फिर फिल्म की तरफ आई, तो फिर स्टेज की तरफ आई, तो पता चलिया कि मैं एक्टर ही नहीं। अच्छा। क्योंकि जी पब्लिक के सामने जाके ना, तो मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गई, सैट ते जा ही नहीं रही सा। फिर एक साडा आर्टिस्ट है अकरम चंद, अच्छा, वो वेखन गया सी ड्रामा, उन्हें मैनू पुश किया, तो मैं सैट ते गई। तो बस वैसे तो मैं घबराई हुई सा, तो वो घबराहट में ही मैं बोल रही सा कि पीछे कुछ लोग लगे ने कि बचाओ बचाओ बचाओ। आके मैं सोफे ते बेहोश हो गई। एक्टिंग नहीं आ रही सी मैनू, मैं डर गई सा। फिर वो छड़े आए हो कि बड़ी खूबसूरत लड़की आई है, कित्थों आई, पानी पूरी छुट्टिया, मैनू होश दवाया, तो मैं अपने आप को उन्नी देर में संभाल लिया। तो उन्होंने घबराहट दस रही कि मेरे पिछे गुंडे लगे ने, तो मैं शरीफ खानदान दी हाँ, मेरे रगां में शरीफ खानदान का खून है, तो मैनू बचा लो। तो लोगों ने क्लैप कर दी। हालांकि मैं सच्ची घबराई सा, उन्हें समझा एक्टिंग कर रही है। उदों मैं सोचा कि रुखसाना कंवल तू एक्टर नहीं हैगी, जे सीखना है ना तो स्टेज कर। फिर मैं स्टेज की तरफ आई, आहिस्ता आहिस्ता इधरों कम होंदा गया, फिल्म वालों TV वालों स्टेज वधदा गया। फिर मैं ऐसे ऐसे रोल किए, टाइटल रोल किए। मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मैनू बहुत गाइड किया। उन्होंने मैनू टाइटल रोल करवाए, और बहुत बड़े बड़े डायरैक्टर्स नाल मैं काम किया। मसूद अख्तर साहब की डायरैक्शन में काम किया। वो तो बड़े हार्ड ने, वो तो स्टिक लैके बैठे होंदे सन, फुटवर्क कि इन्ने जुमले बोलने ने इन्ने कदम ते इस तरह ना वध ते ना घट। लेकिन है कि उदों डर लगता सी कि अगर हो गया तो पै भी जानी। हुण तो खैर कोई कदर ही नहीं हैगी, सीनियर की कोई करता नहीं, उस्ताद नूं कोई पुछदा नहीं। लेकिन साडे ज़माने विच जिहड़े साडे सीनियर सन उन्हां दी बड़ी रिस्पैक्ट सी। हुण तो कोई कुर्सी नहीं छड्डदा, सीनियर खलोता हुंदा है ते जूनियर बैठे हुंदे ने। ते उन्हां कोल असीं सिक्ख्या। फिर ये दौर आया है कि उन्होंने कहा कि यार यह रोल लिखा तो कल ही ड्रामा करना है, तो रुखसाना कंवल नूं लभो। फिर जो मैंने बहुत खुशी हुई इस गल नाल कि यार हुण मैं इस काबल हुई हाँ कि चलो मैनू हुण कुछ काम आ गया। तो लोग है कि अस TV कर रहे तो बड़ा मारका मार लिया, जब फिल्म कर ली तो बड़ा मारका मार लिया। राय साहब नाल मैं काम किया होया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े नाइस मैन सन। और पहली मेरी फिल्म हमायूं कुरैशी नाल मेरा सीन सी, इक्को ही सीन सी सरमाया फिल्म में।
ਸਰਮਾਇਆ। ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕੀਆ ਸ਼ੂਟ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਸੀਮ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਗਏ ਤੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨੀਲੇ ਹਾਥ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਸੀਰੀਅਲ PTV ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੀਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹਮਾਯੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਟ। ਐਨਕ ਸੀਨ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਨ ਰੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 7 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਝ ਦੀ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਮੇਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇੰਝ ਪਾੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਦੇ ਰੋਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਭੈਣ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਓਲਡ ਕਰਾ ਲਓ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਏ ਬਦਰ ਮਨੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਰੋਲ ਪਛਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾफ़ी ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਸਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਗ ਸਟਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਸ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਸਟਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ, ਬੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਰਿਆਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਕਮਲ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਫਰ ਹੋਈ ਨੀਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਰਿਫਾ ਸਦੀਕੀ ਉਹਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੈਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ PTV 'ਤੇ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਰੈਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੌਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ कि बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी सर, ये बेटा ये पिंकी नहीं आई तो ये रोल जो है ना आप कर लो। मैंने कहा सर जी मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं, मैं नहीं कर सकती। वो कहने लगा ये हम पे छोड़ दें, हम करवा लेंगे। उन्होंने असिस्टेंट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਮੁਕਾਲਮੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਇੰਝ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਆਈ। ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ।
ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੀ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਰੁਖਸਾਨਾ ਕਮਲ ਇੰਝ ਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲੀ ਲੈਕਸ ਸਾਬਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ। ਜੀ ਲੈਕਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਲੀਵਰ ਬਰਾਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਫੀ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਮੀਜ਼ ਵਗੈरह ਪਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਰੀਕ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ नहीं आप ये उतार सकती हैं। मैं कहा उठते तो चलदा हो। कहते फिर आप इस तरह मॉडल नहीं बन सकेगी। मैं कहा सर मैं कुछ भी नहीं बनती, तू जा। कहता तू वेखना फिर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਬਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਖਾਣੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 10,000 ਬਹੁਤ ਸਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੀ 10,000 ਬਹੁਤ ਸਨ 10,000। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 30,000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ 30,000 ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ 2 ਦੂਜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਸਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਲੈਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਖਾਣੇ ਬਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਿਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੋਂ ਲੱਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਗਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 32 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ? 32 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਖੋਇਆ ਸਾਰਾ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਬਸ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਰਸਤ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਨਾ ਪੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਦੀ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ, ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, मैम जी चले खाना खिलाए, ये करें, वो नहीं सॉरी थैंक यू जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने पूछ लिया हमने खा लिया। इंज दी जिंदगी। ਤੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਕੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ ਪੈਸਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਟਿਕਟੌਕ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਕੁੜੀਆਂ। ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਅਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਉਰਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦਾ ਮੀਆਂ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਕਮਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ। ਇੱਕ 100 ਰੁਪਿਆ ਕੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 100 ਰੁਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ 100 ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਾਨ ਟਾਊਨ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਝ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਤਲ ਕਲਾਮੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲੀਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋਬਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਰੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਲਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਨਿਕਾਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਹਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਸ ਯਤ ਕੌਮ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹਿ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਖੁਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਲ ਯਕੀਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਊਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਸ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ,
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਸਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਕਹੋ ਕਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮੋਦਬਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜੀ। 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ 1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਘੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਬੂ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਉਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਭੀ ਇसी ਵਕਤ ਹमें ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਏ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯਕੀਨਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਵਰਸ ਵਾਲਾ ਗੇਅਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਤੇ ਸੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਸੀਅਤ ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ UK 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਨਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ। ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰ ਸਵਾਰੀ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਟ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਰਾਤਾ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਸਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਗਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।